मेरा एक बड़ी प्यारी साखी है बाबा फरीद के जीवन की कि किसी ने बाबा फरीद ने एक दिन पूछा कि महाराज तुसी ये दुनिया ते रहंदे हुए तुसी ये दुनिया ते रहंदे हुए इन्ने शांत इन्ने खुश सब नाल प्यार करते हो, किसी भी गल का बुरा नहीं मनाते, किसी भी गल की तुहानू कदी तकलीफ नहीं होंदी, जानी हमेशा खुश रहंदे हो, ये राज की है? क्योंकि उसने देखा सी कि एक दिन बाबा फरीद ने ना काले कपड़े पाए, जिदा उन्होंने बाणी भी है कि काले मेंढे कपड़े काला मेंढा भेष, गुनाही भरिया मैं फिरा ते लोग कहण दरवेश। सो बाबा फरीद एक दिन काला चोला पा के जा रहे सी तो एक नवाब दे घर दे मोहर दी गुजरे। समझना जरा सारे ने, नवाब दे घर दे मोहर दी गुजरे तो नवाब ने जदों देखिया तो पूछया, ऐ फकीर ये तू काले कपड़े क्यों पाए हुए है? क्योंकि उत्थे रिवाज सी, कुछ देशों च रिवाज होंदा कि जदों किसी की मौत हो जाती तो उत्थे काले कपड़े पाए जाते हैं। जिद्दां अपने इंडिया च तुसीं देखदे हो कि किसी डैथ हो जाती तो सारे सफेद कपड़े पाते हैं, पर हुण यूरोप वल चले जाइए तो उत्थे जदों शादी हुंदी है लड़की की, वो सफेद ड्रैस पाती है। जरा समझना सारिਆਂ ने, वो मैरिज में सफेद ड्रैस पाती है। हुण हरेक देश की अपने अपने कुछ रूल है, अपने अपने कुछ नियम है। हुण कहंदे बाबा फरीद ने काले कपड़े पाए हुए सी तो उधरला नियम सी कि जदों किसी की मौत हो जाती सी तो फिर काले कपड़े पाए जाते सी। तो हुण जदों बाबा फरीद काले कपड़े पा के जा रहे तो नवाब ने जो बाहर बैठा होया सी पुछ लिया बाबा फरीद नूं, ऐ फकीर ये काले कपड़े क्यों पाए है, कि किसी की मौत हो गई है? नवाब ने तो हस के पूछे, मजाक उड़ाने की खातर, क्योंकि कई लोग होंगे जो फकीरां दा मजाक उड़ाते हैं और कई होंगे है जिहड़े फकीरां दा इज्जत करते अदाब करते उन्हां नाल प्यार करते हैं। हुण जदों नवाब ने इदां पुछया बाबा फरीद नूं कि ऐ फकीर किसी की मौत हो गई है जो काले कपड़े पाए हुए हैं, तो उस वेले बाबा फरीद रुके, कहते हाँ नवाब मौत हो गई है ताही तो मैं काले कपड़े पाए। तो उसने नवाब ने पूछा किहदी मौत हो गई है जिहड़ा तू काले कपड़े पाए है? तो बाबा फरीद ने कहा मौत हो गई है मेरे अहंकार दी, मौत हो गई है मेरे अहंकार दी, मौत हो गई है मेरे क्रोध दी। जिद्दां समझ लो कहते ना कि 5 इंसान दे शत्रु है, काम क्रोध लोभ मोह हंकार। सो बाबा फरीद कहते 5 की मौत हो गई है, इसलिए मैं काले कपड़े पा के घूमदा कि मेरे अंदर चीज़ां मर गई। जो इन्नी गल कही तो उस वेले नवाब ने मन च सोचा कि देखिए तो सही है फकीर कहता ही है या वाकई ये अंदर 5 मरिया भी है। क्योंकि कई बार बंदा कह तो दिंदा कि मैनू क्रोध नहीं आता, हुण सच दस्सिओ जे तुहानू पुछ लिया गुस्सा आंदा है? नहीं, मैं तो कभी गुस्सा करता ही नहीं है, क्योंकि हरेक दे अंदर ये हुंदा है कि पता है बंदे नूं कि ये बुराई है, अगर इहनूं कबूल करदा तो फिर मेरा घटा है, इसलिए कह दिओ कि मैं नहीं कभी गुस्सा करता, वो तो वो करदा है तां मैनूं आ जांदा है। जरा समझना सारे ने, तो हो जाती कि नहीं कि भाई मैं तो गुस्सा करता नहीं, तो गलती ओहदी सी तां आ गया। हुण जे चीज़ अंदर होवे तो बाहर भी तो फेर ही आनी है ना, तो जे अंदर ही ना होवे तो बाहर कोई जिन्ना मर्जी छेड़खानी करी जाए। जिद्दां कह लो जे चुल्हे 'च अग होवे ही ना तो तुसीं जिन्नी मर्जी फरोली जाओ मिलनी कित्थों है? तो जे बंदा कहे कि मैं माड़ी जी डंडी फेरी सी तो अंदरों अग निकल आई, तो इसदा मतलब चुल्हे 'च अग दबी हुई सी, नज़र नहीं आती सी, पर सीगी तां ही बाहर आई है। इसी तरह इंसान के अंदर भी कई कमियां होंदियां, पर इंसान उन्होंने एक्सैप्ट नहीं करता, कबूल नहीं करता। इसलिए जब तक कबूल नहीं करांगे असीं उन्हां दा सुधार भी नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी कमी का सुधार करने वास्ते सब तो पहला उन्होंने मनना भी जरूरी है कि हाँ मेरे अंदर एक कमी है। क्योंकि जदों बंदे नूं एहसास हुंदा कि मेरे अंदर एक कमी है तो फिर ही बंदा उसकी सुधार करने की कोशिश भी करता है। इधर बाबा फरीद नूं जदों नवाब ने पूछा तो जदों जवाब सुनिया नवाब ने तो उन्हें कहा जरा अजमा के तो देखा कि वाकई ये 5 मरे भी है या फिर ये फकीर उपर दी गल्लां करता है। उस वेले उन्होंने नवाब ने फिर बाबा फरीद नूं आवाज मारी कि ऐ फकीर जे तेरे 5 ही मर गए हैं, जे 5 ही मर गए है तो फिर मैं तेनों अपने घर खाण का न्योता दिंदा कि आके मेरे घर विच भोजन कर। और ये नाल उन्होंने नवाब ने भी कह दिता कि तू मना नहीं कर सकता, क्योंकि पाक नबी ने भी कहा है कि जदों तुहानूं कोई खाने ते बुलावे तो इनकार ना करो, उसकी दावत कबूल करो। बाबा फरीद कहते ठीक है, फिर जे हुण नबी का वसीला दे ही दिता है तो मैं जरूर आऊँगा। हुण सेठ ने नवाब ने बाबा फरीद नूं अंदर लैके चले गए और अंदर ले जाके खाने की एक थाली मंगाई जिते खाना पाया होया है, बाबा फरीद अगे रखी। जिद्दां ही बाबा फरीद ने बुरकी तोड़ के मूँह च पाण लगे, जिद्दां ही बुरकी तोड़ के मूँह च पाण लगे तो नवाब ने कहा
ਐ ਫਕੀਰ ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਔਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਠ ਚਲਾ ਜਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਉੱਤੇ ਬੁਰਕੀ ਰੱਖੀ, ਥਾਲੀ ਪਰੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਐ ਫਕੀਰ ਆ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਕੇ ਖਾ ਲੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਬੁਰਕੀ ਚੱਕ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਠ ਚਲਾ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ 7 ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬੁਰਕੀ ਰਖਾਈ ਔਰ ਭਜਾਈ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਵਾਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੇ ਪਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੱਚਾ ਫਕੀਰ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਗੁੱਸਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਲਈ ਸੀ 7 ਵਾਰ, ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਬੋਲੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੋਟਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਿਲ ਫਕੀਰ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ 7 ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਤਕਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਚੰਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਵੀ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰੋ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ? ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁੱਕਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਦੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਤ ਦਾਦੂ ਦਿਆਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਥੋੜਾ ਹੀ ਭਲਾ ਜੋ ਸਤ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ, ਲੱਖ ਵਰਸ ਕਾ ਜੀਵਨਾ ਲੇਖੇ ਧਰੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾਈ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ 100 ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਦੇ ਪਾਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਾ ਲਿਆ ਪਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਯੂ ਵੀ, ਉਹ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲੱਖ ਬਰਸ ਕਾ ਜੀਵਨਾ ਲੇਖੇ ਧਰੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੋਟਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲਿਖਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਓ ਔਰ ਜੀਨੇ ਦੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਜੀਓ ਔਰ ਜੀਨੇ ਦੋ। ਅੱਜ ਇਹ ਨਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ जियो और दूसरों की जीने में मदद करो, दूसरों की जीने में मतलब आप तो जियो। तो जे साडे अंदर थोड़ी जी भी उस मालिक ने शक्ति दी हुई है तो दूजियां दी जीण विच मदद सानू जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जो एक दूजे की हेल्प करन दी मदद करन दी भावना साडे अंदर होएगी तो फिर ही सही मायने साडा जीवन सफल कहलाएगा। इसलिए अज इंसान ये तो देखता कि मेरी जिंदगी लंबी होवे, पर यह नहीं देखता कि मेरी जिंदगी अच्छी होवे। क्योंकि अगर असी स्वामी विवेकानंद जी की जिंदगी नूं देखिए तो कहा जाता है कि 39 साल की जिंदगी सी उन्होंने, 39 साल कुछ महीने यानी 40 साल तक ही उन्होंने जिंदगी सी, पर वो 40 साल की जिंदगी भी ऐसी कहांगे बेहतर सी, क्योंकि कुछ ऐसा करके जिन्हां दूजियां नूं खुशी मिली, दूजियां दे जीवन च आनंद आया। इसलिए अगर मकसद देखा जाए ना, जो बंदा पूछे कि मेरे दुनिया ते आने का मकसद की है, तो हुण जरा तुसीं सोचो कि एक फुल परमात्मा खिलांदा है तो फुल दे खिलण का मकसद की है? फुल दूजियां नूं महक दिंदा है, दूजियां नूं अपनी रंगत दे नाल खुशी दिंदा है कि बंदे दा दिल खुश हो जाता कि लै भी गुलाब कितना सुंदर है, देख के खुशी आ जाती है। सो वो छोटे जे पौधे तो असीं भी ये मिसाल लै सकते कि जे उस परमात्मा ने सानू जिंदगी दी तो कम से कम इदां दे बणीए कि जो सानू देखे वो कहे वाह भी इहनूं मिल के दिल खुश हो गया। असीं अपनी बोलबाणी ऐसी कर सकते हैं, अपना सुभाव ऐसा कर सकते हैं, अपनी करनी ऐसे कर सकते हैं कि जो इंसान सानू मिले जो साडे कोलों जावे ना तो उहदे अंदर एक खुशी होवे, एक पॉजिटिविटी का उन्होंने एहसास होवे।
ਯਾਨੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਨਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਈ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਿਵਿਟੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਲੱਤ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫੇਸ ਵੀ ਝੁਲਸ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਠੀਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਲੱਤ ਨਾਲੋਂ 2 ਇੰਚ ਛੋਟੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਲੰਘਣ ਕਰਕੇ, ਪਲਾਸਟਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਟਾਂਕੇ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੱਡੀ ਉਨੀ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਜਿੰਨੀ ਨਾਰਮਲ ਲੱਤ ਗਰੋ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। 2 ਇੰਚ ਲੱਤ ਛੋਟੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟੋਰ ਸੀ, ਬਾਹਰਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟੋਰ ਸੀ। ਸਟੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ, ਦਾਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਸਟੋਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਪ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਚੱਲ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਘਰ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਚੱਲ, ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਬਹਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੋਜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲਦੀ ਸੀ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੋਜੀ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਤੇ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦਾਸ, ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੈਨੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੀ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦਾਗ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੈਠੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਸ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਇਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਫੇਸ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਦੇਖ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸਮ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੇਕਾਰ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਉਹ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕਮੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ ਬੜੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਐਸਾ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਐਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਦ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰੂਸ ਲਿਪਟਨ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸੋਚ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕ ਰਿਮੋਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸੈੱਲ ਉਦਾਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸੈੱਲ ਇਹ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੱਸ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਫਿਸਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਡੀ ਨੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੈਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ, ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ
ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਔਰਤ ਸੀ ਜੋ ਮਿਸ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਚੱਕਿਆ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮਿਸ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮਿਸ ਅਮਰੀਕਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦਾਗ ਆ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਛੋਟੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਦਾ ਮਨ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾ ਜਾਂ ਮਿਸ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣਾ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੋਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਐ ਈਸ਼ਵਰ, ਐ ਮੇਰੇ ਗੋਡ, ਐ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਪ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪਿਤਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਰਫ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਿਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਾ, 2 ਦਿਨ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਬੇਟਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਚੁੱਪੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚਾਕਲੇਟ ਲੈ ਆਓ, ਜਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, ਸੇਬ ਲੈ ਆਓ ਜਾਂ ਅੰਗੂਰ ਲੈ ਆਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੁਰੀਮਾ ਸਹਿਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਅਨੁਰੀਮਾ ਸਿਨਹਾ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ ਕਿ ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਅਪਾਹਿਜ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ? ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗੋਡ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਬਾਰੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੋਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਾਹਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਗੋਡ ਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਤਿਹ। ਉਹਨੇ ਮਨ 'ਚ ਬਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਅਪਾਹਿਜ ਲੜਕੀ ਨੇ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੁਦਰਤ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਹੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਹੋਵੇ, 7 ਸਟਾਰ ਹੋਵੇ, 4 ਸਟਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ बेचारा वेटर भी की करेगा। समझते हो कि नहीं? फिर तुम बहते हो, ऑर्डर देंगे हो, हाँ भाई लिया भाई दाल मखनी लिया या मटर पनीर लिया या आ चावल लिया, तो फिर ऑर्डर आ जाता है। हुण इत्थे ये भी कहांगे कि कुदरत भी कहती है कि तू विश्वास नाल मंग, रस्ता मंग कि ऐ मेरे मालिक मैं करना चाहता हाँ, मैनू रस्ता दिखा, मैनू हिम्मत दे, मैनू दस मैनू किद्दां हासिल कर सकदा है। तो देखो फिर जिद्दां बाबा बुल्ले शाह ने कहा है ना
ਕਿ ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਖ ਭਰੋਸਾ, ਨਾ ਫਿਰ ਡਾਮਾ ਡੋਲ, ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਰ ਦਿੰਦਾ ਖੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਯਕੀਨ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਮੰਗ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੈਰਲ ਪ੍ਰਿਵਿਟੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਚੈਰਲ ਪ੍ਰਿਵਿਟੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਉਹ ਦੋ ਬੱਚੀ ਜਿਹਦੇ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੋਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਕਿ ਬੇਟਾ ਦੇਖ, ਆ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਮਿਸ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਵੀ 2 ਇੰਚ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਝੁਲਸ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਫਿਕਰ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿ, ਕੁਦਰਤ ਯਾਨੀ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿ, ਗੋਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਮਿਸ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਨਾ ਭਾਈ ਮਾੜੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ, ਆ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਦਦ? ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਗਿਰ ਜਾਵੇ ਫੜਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇ ਚੱਕਣਾ ਹੋਵੇ, ਆ ਭਾਈ ਥੋੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਿਓ, ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ? ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ? ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਫਲਾਨੀ ਭੂਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਨਾ ਚਾਚਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਲਪ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਖ। ਉਹ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਰ ਦਿੰਦਾ ਖੋਲ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਉਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਤੁਧ ਰੱਖੇਗਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਡੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਠੰਡੀ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਪੀ ਲਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਕੋਈ ਮੱਖੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਗਿਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੱਖੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਠੰਡੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ। ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜੋ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਰਾਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਾ ਵੀ ਜਾਓ ਨਾ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕੇਅਰ, ਤੇਰੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਰਗ ਥੀ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਨੇੜੇ, ਲੋਕਾਂ ਪਾਏ ਲੰਮੇ ਝੇੜੇ, ਭੱਜ ਭੱਜ ਉਮਰ ਗਵਾਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਰੁਲੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸਾਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਪਲ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਸਾਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹ ਵੀ ਤੇ ਤੋਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਤੇਰੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ।
इधर कैरल ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦੋਜੀ ने वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।